Find the differential equation of the geodesic. Let A and B be any 2 points on the given surface. Consider the arc which joined A and B are given by equation of the form u is equal to u of t and v is equal to v of t. Where u of t and v of t are of class 2 without loss of generality, it can be assumed that for arc alpha, t is equal to 0 at A and t is equal to 1 at B, so that alpha is given by 0 less than or equal to t less than or equal to 1 for arc alpha in 0 less than or equal to t less than or equal to 1. t வந்து 0 to 1 வரைக்கும் இருக்கும். ds by dt the whole square equal to e into du by dt the whole square plus 2f du by dt into dv by dt plus g into dv by dt the whole square. இதில் பவரில் நம்ம 1/2ஆல் போத் சைட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே 2வும் இந்த 2வும் கேன்சல் ஆகும். அங்கே என்ன கிடைக்கும்னா the whole power 1/2ன்னு கிடைக்கும். And then the length of the alpha is இதை நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது s of alpha is equal to integral 0 to 1. இந்த 0 to 1 எப்படி வந்துச்சுன்னா t எங்கேருந்து வரைக்கும் இருக்குது 0 to 1 இருக்கனால நம்ம லிமிட் எப்படி இருக்கோம்னா 0 to 1 எடுத்திருக்கோம். e into du by dt the whole square plus 2f into du by dt into dv by dt plus g into dv by dt the whole square the whole power 1/2 into dt. Next du by dt க்கு பதிலாக நம்ம u டாட்னையும் dv by dt க்கு பதிலாக v டாட்னையும் எடுத்துக்கிறோம். s of alpha is equal to integral 0 to 1 e u dot square plus 2f u dot v dot plus g v dot square the whole power 1/2 into dt. Where u of t and v of t are substituted u and v in e, f and g. Let alpha be slightly deformed to obtain b an arc alpha dash, but as the point and b are fixed with alpha dash. U is equal to u dash of t, that is equal to u of t plus epsilon lambda of t. V is equal to v dash of t equal to v of t plus epsilon mu of t. இதில் எப்சிலான் என்னென்னா எப்சிலான் இஸ் ஸ்மால் அண்ட் lambda of t and mu of t are arbitrary function of t in எங்கே இருக்கும் எதில் இருந்து இருக்கோம்னா 0 less than or equal to t less than or equal to 1 and satisfying lambda of t equal to 0 mu of t equal to 0 and t equal to 0 and t equal to 1. The length of alpha dash is given by s of alpha. அங்கே s of alpha dash is equal to integral 0 to 1 e into du dash by dt the whole square plus 2f du dash by dt dv dash by dt plus g into dv dash by dt the whole square into dt. The variation in s of alpha is s of alpha dash minus s of alpha and is in general of order epsilon. If however alpha is such that the variation in s of alpha is s of alpha dash minus s of alpha and is of order epsilon square for all small variation in alpha, then s of alpha is said to be stationary and alpha is geodesic. In order to find the formula for geodesic, we follow that the usual method as in calculus of variation. Let f is equal to 2t, where 2t u comma v comma u dot comma v dot equal to e u dot square plus 2f u dot v dot plus g v dot square. S of alpha equal to integral 0 to 1 f u comma v comma u dot comma v dot into dt. S alpha dash minus s alpha equal to integral 0 to 1 f of u plus epsilon lambda dash comma v plus epsilon mu plus v u dash plus epsilon lambda dash comma v dot epsilon mu dot minus
எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி கமா யூ டாட் கமா வி டாட் இன்ட்ரு டிடி. இதை நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்னா ஈக்குவேஷன் 1. இதில் வந்து டெய்லர்ஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணும்போது டெய்லர்ஸ் தியரம் வந்து எஃப் ஆஃப் யூ ப்ளஸ் எப்சலான் லாம்டா டேஷ் கமா வி ப்ளஸ் எப்சலான் மியூ ப்ளஸ் மியூ யூ டாட் ப்ளஸ் எப்சலான் லாம்டா டாட் வி டாட் ப்ளஸ் எப்சலான் மியூ டாட் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னா எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி கமா யூ டாட் கமா வி டாட் ப்ளஸ் எப்சலான் லாம்டா டோ எஃப் பை டோ யூ ப்ளஸ் எப்சலான் மியூ டோ எஃப் பை டோ வி ப்ளஸ் எப்சலான் லாம்டா டாட் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ யூ டாட் ப்ளஸ் எப்சலான் மியூ டாட் டோ எஃப் பை டோ வி டாட் ப்ளஸ் 0 எப்சிலான் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். இந்த வேல்யூவை நம்ம ஈக்குவேஷன் 1ல் அப்ளை பண்ணும்போது எஸ் ஆல்ஃபா டேஷ் மைனஸ் எஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் 0 to 1 அது இதில் அப்ளை பண்ணும்போது இப்படி கிடைக்கும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மு இந்த டேர்மை கேன்சல் ஆகி நம்மளுக்கு எப்சிலான் லாம்டா டோ எஃப் பை டோ யூ ப்ளஸ் எப்சிலான் மியூ டோ எஃப் பை டோ வி ப்ளஸ் எப்சிலான் லாம்டா டாட் டோ எஃப் பை டோ யூ டாட் ப்ளஸ் எப்சிலான் மியூ டாட் டோ எஃப் பை டோ வி டாட் ப்ளஸ் 0 எப்சிலான் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிடின்னு கிடைக்கும். இதிலேருந்து எல்லா டேர்ம்லேயும் எப்சிலான் இருக்கனால நம்ம எப்சிலானை காமனாக எடுத்துடலாம். காமனாக எடுத்தால் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் இன்டெக்ரல் 0 to 1 lambda dou f by dou u plus mu dou f by dou v plus dou lambda dot dou f by dou u dot plus mu dot dou f by dou v dot into dt plus 0 epsilon square னு கிடைக்கும். இதை நம்ம equation 2னு எடுத்துக்கலாம். யூஸிங் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த lambda dou f by dou u dot into dtக்கு நம்ம வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அதோட ஃபார்முலா என்னென்னா u dv is equal to uv minus v du. இங்கே யூனா என்னென்னா டோ எஃப் பை டோ யூ டாட் டிவின்னா லாம்டா டிடி. அப்போது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? டோ எஃப் பை டோ யூ டாட் இன்ட்டு லாம்டா லிமிட் என்ன வரும்? 0 to 1 மைனஸ் இன்டெக்ரல் 0 to 1 லாம்டா டோ டி பை டிடி டோ எஃப் பை டோ டாட் டோ யூ டாட் இன்ட்டு டிடி. இதில் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ 0 ஆயிரும். ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம் நம்மளே கிடைக்கும். மைனஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரல் 0 to 1 லாம்டா டி பை டிடி டோ எஃப் பை டோ யூ டாட் இன்ட்டு டிடி. இதே மாதிரி நம்ம மியூ டாட் டோ எஃப் பை டோ வி டாட் இன்ட்டு டிடிக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது அதே என்னது இன்டெக்ரல் யூ டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் விடியூ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது டோ எஃப் பை டோ வி டாட் மியூ 0 to 1 மைனஸ் இன்டெக்ரல் 0 to 1 மியூ டி பை டிடி இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ வி டாட் இன்ட்டு டிடி கிடைக்கும். இதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது 0 அந்த மைனஸ் ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம்ஸ் எழுதுகிறோம். இந்த வேல்யூஸை நம்ம செகண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணும்போது எஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா டேஷ் மைனஸ் எஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எப்சிலான் இன்டெக்ரல் 0 to 1 லாம்டா டோ எஃப் பை டோ யூ மைனஸ் லாம்டா டி பை டிடி இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ யூ டாட் ப்ளஸ் மியூ டோ எஃப் பை டோ வி மைனஸ் மியூ டி பை டிடி டோ எஃப் பை டோ வி டாட் இன்ட்டு டிடி ப்ளஸ் 0 எப்சிலான் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா எப்சிலான் 0 to 1 இந்த டேர்ம்ஸ்லேருந்து லாம்டா இந்த டேர்ம்ஸ்லேருந்து லாம்டாவை மட்டும் காமனாக எடுக்கிறோம். லாம்டாவை காமனாக எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும்? லாம்டா ஆஃப் டோ எஃப் பை டோ யூ மைனஸ் டி பை டிடி இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ யூ டாட்னு கிடைக்கும். அடுத்த டேர்ம்லேருந்து மியூவை காமனாக எடுக்கிறோம். மியூவை காமனாக எடுத்தால் ப்ளஸ் மியூ ஆஃப் டோ எஃப் பை டோ வி மைனஸ் டி பை டிடி டோ எஃப் பை டோ வி டாட்னு இன்ட்டு டிடி
ப்ளஸ் 0 எப்சிலான் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். அப்புறம் இதில் வந்து அடுத்ததில் இவ்வளோ வேல்யூஸையும் என்னென்னு எடுக்கிறோன்னா எல்லுன்னு எடுக்கிறோம். டோ எஃப் பை டோ யூ மைனஸ் டி பை டிடி டோ எஃப் பை டோ யூ டாட்டை எல்னு எடுக்கிறோம். அப்புறம் டோ எஃப் பை டோ வி மைனஸ் டி பை டிடி இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ வி டாட் இவ்வளோ வேல்யூவை நம்ம எம்னு எடுக்கிறோம். எம்னு எடுத்தால் எப்படி ஆகும்? எப்சிலான் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் இன்டெக்ரல் 0 to 1 lambda L plus mu m into dt plus 0 epsilon squareனு கிடைக்கும். இதை நம்ம தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். Where by the definition of lambda is geodesic if s of alpha is stationary, which means that s of alpha dash minus s of alpha should be magnitude of order epsilon square. Hence from equation 3 we have epsilon integral 0 to 1 lambda L plus mu m into dt equal to 0 இருக்கும். இந்த எப்சிலான் ஈக்குவல் டுக்கு அங்கே வரும்போது 0 by எப்சிலான் கிடைக்கும். 0 divided by any numbers equal to 0. Therefore 0 integral 0 to 1 lambda L plus mu m into dt equal to 0. இதை நம்ம ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்கோம். For all possible values of lambda such that they are function of class 2 in 0 less than or equal to t less than or equal to 1, which vanishes at the end point of a and b, for which t equal to 0 and t equal to 1. From this we get L equal to 0 and m equal to 0. L value என்ன? L is equal to dou f by dou u minus d by dt into dou f by dou u dot equal to 0. M is equal to dou f by dou v minus d by dt into dou f by dou v dot equal to 0, which is the differential equation of geodesic.